Play one small video of how this whole plant was when we came. Harish Rao sir had sent his team to check what we are doing in Bangalore, and Dr. Shanti Madam, who's on the dais, will be telling how this hall started. Also, then called us here, and post that this was a dump site. You can see how it's transformed today. It's happened in 100 days, 100 non-rainy days. And Harish sir gave us a target that you'll have to finish it ASAP, and we took it as a challenge. And it was usually these plants take 1.5 years to 2 years. It's happened in 100 days. 100 days for implementing source segregation and 100 days to make it zero waste. I'll show you a small clip of what our learnings were and how the journey was and how the site was when we first came. Sir, thank you for pushing us to this extent, because we have now learned how to do these projects in 100 days. If Siddipet can implement source segregation in 3 months and build a plant in another 3 months, then the rest of the world, rest of India can do it, and we are starting to make this as an example. That is, so India generates 62 million tons. Just a Siddipet town generates close to 40 tons. And if we go on dumping it, we will not have space for managing waste. So in this, there is no waste. There is no waste going out from here. There is 2 products, as you all have seen. One is bio-CNG, the second one is organic fertilizer. So we are making it zero waste. Now the second thing is, it's also, you might have seen that there is huge impacts on climate change. We are already experiencing global warming. Methane gas from landfills is a huge contributor to it, and therefore we can now solve that problem too. We will also be creating local jobs. 25 to 30 people from in and around Siddipet will be employed. A lot of team members have already joined. So we are from Bangalore and we want to be in every city and town, but with local support and with local people. So we are already starting recruiting. If you have any interesting candidates, please come and enroll today with our plant manager. The last and not the least, we look forward to working with you all. The source segregation is the biggest problem solver. If India can source segregate, it need not be waste, it did not go to landfill. It can basically become 2 climate friendly products. Saying this, we are also, I'm signing off. I heard there are 3 lakh farmers in Siddipet who are growing paddy and various things. They can come test their soil samples, understand what is their organic carbon. For any farming to happen, there has to be organic carbon, and this can be a source of organic carbon into their farm fields. We can work with 5,000 to 10,000 farmers in and around Siddipet with the plant capacity of what we are building here. I will now hand over the back to Commissioner. Thank you, sir. Thank you, Swamji. ఇప్పుడు మనకి ప్రాజెక్టుకు పూర్తిగా ఇన్స్పిరేషన్ డాక్టర్ శాంతి బెంగళూరు గారు. వారు మరి ఈ ప్రాజెక్టు గురించి ఒక 2 years నుంచి మున్సిపాలిటీ గురించి కష్టపడతా ఉన్నారు. ఎన్జిఓ, ఒరిజినల్గా వారు డాక్టర్ వృత్తిని వదిలిపెట్టేసేసి మరి సోషల్ ఆర్గనైజేషన్లో చేరుకుంటూ ముఖ్యంగా మున్సిపాలిటీస్లలో సమస్య అనేది చెత్త ద్వారా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ సమస్యకు పరిష్కారం ఏందనేది చూయించుకుంటూ చాలా చోట్ల ముఖ్యంగా బెంగళూరు, కర్ణాటక రాష్ట్రంలో, ఇతర స్టేట్లలో కూడా తిరుగుకుంటూ మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మంత్రి గారి మీద అభిమానంతో సిద్దిపేట మున్సిపాలిటీ 2 years నుంచి చూస్తూ ఉన్నారు. మరి వారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను. అందరికీ నమస్కారం.
నేను సిద్దిపేట ఎలా వచ్చాను అనేది మీ అందరికీ తెలుసు. స్వచ్ఛబడి ఇనాగ్రేషన్ అప్పుడు చెప్పాను. సో దాన్ని మళ్ళీ రిపీట్ చేయను, అక్కడి నుంచి ఏం జరిగింది అని చెప్తాను. సో సిద్దిపేటలో వేస్ట్ సెగ్రిగేషన్ అంటే చెత్తని తడి చెత్త, పొడి చెత్త, హానికరమైన చెత్తగా మనం చాలా సక్సెస్ఫుల్గా సెగ్రిగేషన్ సాధించాం. అంటే ప్రతి ఒక్క మున్సిపాలిటీ, ప్రతి ఒక్క పంచాయతీ ఇంకా తలబాదుకుంటున్నారు. ఎలా చెత్తని ప్రాసెస్, అసలు ఎలా సెగ్రిగేషన్ పాసిబుల్? పెద్ద పెద్ద సిటీస్ బెంగళూరు, హైదరాబాద్, చెన్నై నుంచి చిన్న పంచాయత్స్ వరకు అసలు ఇంటి వాళ్ళని చెత్త సెపరేట్గా ఇవ్వమని చెప్పితే ఇస్తారా? అసలు అది జరుగుతుందా అనే లెవెల్ నుంచి మనం ఇవాళ చూపించాం సిద్దిపేటలో. తలుచుకుంటే జరుగుతుంది అని. సో అక్కడ మీరందరూ చూడొచ్చు వెహికల్స్ ఎట్లా ఆపినాయో. మన ఇంటికి వచ్చే చెత్త బండి మాత్రం మనం చూస్తాం రోజు. ఇక్కడ ఏం చూడొచ్చు అంటే అన్ని బళ్ళు ఆగి ఉన్నాయి, అన్ని బళ్ళల్లో చెత్త సెపరేట్ చేసి బంగారం లాగా కనపడుతుంది ఆ కళ్ళకి. మరి ఆ చెత్తని సెపరేట్ చేసిన తర్వాత ఏంటి? చెత్తని సెపరేట్ చేసాం, ఇక్కడ డంప్ చేయటం మొదలు పెట్టాం. అక్కడ డంప్ చేస్తూ ఉంటే ఎన్ని రోజులు చేస్తాం? ఎంత ప్లేస్ కావాలి? ఎన్ని ఎకరాలు ఉన్నా సరిపోదు, అది ఎరువుగా మారటానికి టైం పడుతుంది. సో అలాగే వదిలేయటం కరెక్ట్ కాదు. దాన్ని ప్రోడక్ట్ కింద మార్చాలి అని బెంగళూరులో కోరమంగళలో బయో-CNG అని పెట్టారు. అది 10 టన్స్ కెపాసిటీతో నడుస్తుంది. ఎక్కడ ఏ మంచి పని జరిగినా సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్లో అది సిద్దిపేటలో జరగాలి అనేది నా కోరిక. ఎందుకంటే ఇంత సపోర్టు ఎక్కడా దొరకదు. చాలామంది అంటారు, అనుకుంటారు, నన్ను కూడా క్వశ్చన్ చేస్తారు, మీరు బెంగళూరు నుంచి ఇక్కడికి వచ్చారు, బెంగళూరులో అంతా సాధించేశారా? బెంగళూరు శుభ్రంగా ఉందా? బెంగళూరులో అసలు చెత్త లేదా? ఉంది. అంటే బెంగళూరులో నేను ఉంటున్నానో, నా పుట్టిన ఇల్లు వేరే ఊరనో అక్కడ సాధించలేము. ఎక్కడ పడితే అక్కడ సాధించలేము. ఎక్కడ ఇలాంటి లీడర్స్ ఉంటారో అక్కడే సాధించగలం. సో అందుకని నేను ఎంత టైం అయినా సరే సిద్దిపేటకి ఇచ్చి ఇక్కడ సాధించి చూపించాలి. దానికి నా స్వార్థం ఏంటంటే 2. ఒకటి, సిద్దిపేటలో ఇలాంటి లీడర్ ఉన్నారు కాబట్టి ఇక్కడ సక్సెస్ఫుల్గా చూపించి దీన్ని వాడుకుని ఎగ్జాంపుల్ లాగా మిగతా సిటీస్ ఇక్కడి నుంచి నేర్చుకుని వెళ్ళాలి అనేది నా ఆశ. అంతకన్నా నేను ఎక్కువేమీ ఆశించను. సో మిగతా సిటీసు మీరు నమ్మరు, నేను చాలా మందితో మాట్లాడాను, అసలు ఇది సాధ్యమా అనేది పెద్ద క్వశ్చన్ మార్క్. అది సాధ్యమని ఒక సిటీలో మనం లైవ్గా చూపిస్తే అక్కడి నుంచి వచ్చి నేర్చుకుని వెళ్తారు. ఆల్రెడీ ఈ ఇనాగ్రేషన్ కోసం చాలా మంది వెయిట్ చేస్తున్నారు. బళ్ళారి డిస్ట్రిక్టు, విజయనగర్ డిస్ట్రిక్ట్, అక్కడి నుంచి కమిషనర్సు, డీసీసు అందరూ రావటానికి నేనే ఆపి ఉంచాను. ఇనాగ్రేషన్ అవుతుంది, జనవరిలో వద్దురు కానీ అని. సో మన సిద్దిపేట చాలా మందికి నేర్చుకునే ప్రాసెస్గా మారుతుంది. అయితే ఇక్కడ బయో-CNG అంటే ఏంటో మీ అందరికి కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. చెత్తని, తడి చెత్తని ఒక దగ్గర ఉంచితే ఆటోమేటిక్గా మీథేన్ అనే గ్యాస్ రిలీజ్ అవుతుంది. ఆ మీథేన్ అనే గ్యాస్ రిలీజ్ అయినప్పుడు పైకి వెళ్తే అది గ్రీన్ గ్యాస్ అంటారు. ఆ గ్రీన్ గ్యాస్ వల్ల మనకి హానికరం. ఆ గ్యాస్ని మనం కన్వర్ట్ చేసి వంటకి వాడుకున్న, వెహికల్స్ తిరగటానికి వాడుకున్న, అది మన సంపద అంటే రీసోర్స్ కింద మారుతుంది. ఆ బయో-CNG మామూలుగా అందరికీ ఉండే డౌట్ ఏంటంటే, చాలా మందికి డౌట్ ఉంది, బయోగ్యాస్ ఫెయిల్యూర్ అంట కదా మేడం, బయోగ్యాస్ సక్సెస్ఫుల్ అవ్వదంట కదా. చాలా దగ్గర పెట్టారు బయోగ్యాస్ ఫెయిల్ అయింది. నేను కూడా చాలాసార్లు విన్నాను ఇది. ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతుందంటే బేసిక్గా 1 టన్ను వేస్ట్, 2 టన్నుల వేస్ట్ చాలా అబ్బా బాగుందంటే 5 టన్నుల వేస్ట్ని బయోగ్యాస్ కింద మారుస్తారు చాలామంది. ఆ బయోగ్యాస్ మార్చి ఏం చేస్తారు? వంటకి వాడుకోకుండా, వెహికల్స్కి వాడకుండా దాన్ని ఎలక్ట్రిసిటీ కింద మారుస్తున్నారు, కరెంట్ కింద మారుస్తున్నారు. ఆ కరెంట్ కింద మార్చినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఓకే, మనం కరెంట్ వాడుకుంటున్నాం, లైట్లు వెలుగుతున్నాయి, అయిపోయింది. దాని నుంచి రెవెన్యూ రాదు, డబ్బులు రావు. డబ్బులు రానప్పుడు ఏమవుతుంది? మున్సిపాలిటీ ఎవ్రీ మంత్ డబ్బులు పంప్ చేస్తూ ఉండాలి. ఏ మున్సిపాలిటీ అయినా కంటిన్యూస్గా డబ్బులు పంప్ చేయటం అనేది అది సస్టైన్ అవ్వదు. ఏ ప్రాజెక్ట్ అయినా ఒక్కసారి మనం స్థాపించాం, నిర్మించామంటే సెల్ఫ్ సస్టైన్ అవ్వాలి. దాన్ని అదే మేనేజ్ చేసుకోవాలి. ఈ ఈ ప్రాజెక్ట్లో ఆ వచ్చిన గ్యాస్ నుంచి ఆ గ్యాస్ని రెస్టారెంట్స్కి అమ్మి, ఆ వచ్చిన ఎరువుని రైతులకి అమ్మి, దాని మీదే ఈ ప్లాంట్ రన్ అవుతుంది. మన మున్సిపాలిటీ నుంచి ఎవ్రీ మంత్ దీనికి డబ్బులు ఇవ్వక్కర్లా. ఇన్ రిటర్న్ వీళ్ళకి ఏమి లాభం వస్తుందో, గ్యాస్ అమ్మిన దాంట్లో, ఎరువు అమ్మిన దాంట్లో కొంత పర్సెంట్ మన మున్సిపాలిటీకి ఇస్తారు. అందుకు సక్సెస్ అవుతుంది. సో ఏదైనా సర్క్యులర్ ఎకానమీ అనేది చూపించాలి. మనం చెత్త నుంచి గ్యాస్ తయారు చేస్తున్నాం, ఆ గ్యాస్ వంటకు వాడుకుంటున్నాం, మళ్ళీ వంటింట్లో వచ్చిన చెత్తని మళ్ళీ గ్యాస్ తయారు చేస్తున్నాం. సర్క్యులర్ ఎకానమీ అంటే ఎక్కడ ఎండ్ అవ్వదు అది. ఇంకొకటి ఏంటంటే, వాహనాలు డీజిల్ మీద రన్ చేస్తే డీజిల్ అనేది పెట్రోల్ అయినా ఫాజిల్ ఫ్యూయల్ అంటే ఏంటి, మన భూగర్భం నుంచి వచ్చింది, అది అయిపోతుంది.
ఏ రోజుకైనా అది అయిపోవాల్సిందే, రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ కాదది. సో ఈ బయో సిఎన్జి మీద మన గార్బేజ్ ట్రక్ ఏదైతే సిద్దిపేట నుంచి బుసాపూర్ వస్తుందో దాన్ని బయో సిఎన్జి మీద రన్ చేసేలాగా చేస్తాం. సో పొల్యూషన్ రాకుండా ఆ ట్రక్ రన్ అవుతుంది, మన గార్బేజ్ వాహనాలు మన బయో సిఎన్జి మీద రన్ అవ్వాలి అనేది అల్టిమేట్ గోల్. సో అందుకని నేను మీ అందరికీ రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే, ఇవాళ ఇక్కడ ప్రజెంట్ అయిన 200 మంది ఎవరైతే ఉన్నారో చేతులెత్తి దండం పెట్టి అడుగుతాను, మనం వేస్ట్ని సెగ్రిగేట్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందో చూసి ఇవాళ నుంచి చెత్త నా బాధ్యత కాదు, చెత్త మున్సిపాలిటీ బాధ్యత అనుకోకుండా ప్రతి ఒక్కళ్ళు, ఆడవాళ్ళైనా మగవాళ్ళైనా చెత్త నా బాధ్యత అనుకుని ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఒక్కొక్కళ్ళు 10 మందికి చెప్పి దయచేసి చెత్త మున్సిపాలిటీకి ఇవ్వండి, దయచేసి చెత్త మున్సిపాలిటీకి సెపరేట్ చేసి ఇవ్వండి అని చెప్పాలని నా కోరిక. ఇంకోటి ఏంటంటే, ఇలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ ఇక్కడ సక్సెస్ఫుల్ అవుతున్నాయి అన్న విషయం చాలామంది తెలుసుకుంటున్నారు, చాలామంది నన్ను అడుగుతున్నారు వచ్చి చూడొచ్చా అని. చూడాలి అంటే ఇది రన్ అవ్వాలి, ఇది సక్సెస్ఫుల్గా రన్. ఇనాగ్రేషన్ ఒక్కటే కాదు, నా ఇంటెన్షన్ ఎప్పుడు ఇనాగ్రేషన్ సక్సెస్ఫుల్గా గ్రాండ్గా అయింది బాగుంది, నో, అది రన్ అయితేనే సక్సెస్ అయినట్టు. అది రన్ అవ్వాలి, సక్సెస్ అవ్వాలంటే మీ అందరి పాత్ర ఉంది, అవునా? అందరి పాత్ర ఉందా లేదా? ఇది సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవ్వాలి అంటే ఖచ్చితంగా అందరి పాత్ర ఉంది. అందరూ మా సిద్దిపేట మన చెత్త అనేది మన బాధ్యతగా ఫీల్ అవ్వాలి. ఇంకో లాస్ట్ విషయం, నన్ను ఎవరో అడిగారు, మేడం క్లీన్ సిటీ అవార్డు ఇస్తున్నారు ఢిల్లీలో, మనకి క్లీన్ సిటీ అవార్డు రాలేదు, సస్టైనబుల్ సిటీ అవార్డు వచ్చింది, ఏది గొప్ప? క్లీన్ సిటీ గొప్ప, సస్టైనబుల్ సిటీ గొప్ప అని అడిగారు. నేనేమన్నానంటే, క్లీన్ సిటీ అవార్డు వస్తే మంచిదే, సంతోషం, కానీ ఆ క్లీన్ సిటీ అవార్డు ఎందుకు ఇస్తారు వాళ్ళకి? సిటీలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా చెత్త అనేది లేదు, అద్దంలాగా పెట్టుకున్నారు సిటీ, ఎప్పుడు రాత్రి వెళ్ళినా పగలెళ్ళినా అక్కడ చెత్త అనేది ఎవరు వేయరు, చెత్త లేకుండా క్లీన్గా పెట్టుకున్నారు అని క్లీన్ సిటీ. కానీ వాళ్ళ చెత్త ఎక్కడికి వెళ్తుంది ఎవ్వరికీ తెలియదు, వాళ్ళ చెత్త బ్యాక్ డోర్లో ఎక్కడికి వెళ్తుంది అనేది ఎవ్వరికీ తెలియదు, వాళ్ళ చెత్త ప్రాసెస్ చేస్తున్నారా సెగ్రిగేట్ చేస్తున్నారనేది తెలియదు, కానీ క్లీన్ సిటీ అంతే. మనది సస్టైనబుల్ సిటీ. గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి సిద్దిపేట సస్టైనబుల్ సిటీ అవార్డు తెచ్చుకోవడం చాలా గొప్ప విషయం. సస్టైనబుల్ సిటీ అంటే ఏంటి? సుస్థిరత్వం అంటే మన చెత్తని మనం ప్రాసెస్ చేసుకుంటున్నాం. అది ఏ సిటీలోనూ కంప్లీట్గా జరగల ఇప్పటి వరకు. కంప్లీట్గా సిటీలో ఎంత చెత్త జనరేట్ అవుతుందో మొత్తం ప్రాసెస్ చేసుకోవటం, మొత్తం సైంటిఫిక్గా ప్రాసెస్ చేసుకోవటం ఇంతవరకు ఏ సిటీలోనూ జరగలేదు. అది పాసిబుల్ అని కూడా ఎవరు అనుకోవట్లేదు. అందుకనే సిద్దిపేటలో మనం చేసి చూపించాలి. సుస్థిరత్వం అనేదే గొప్ప విషయం. క్లీన్ సిటీ కన్నా నా మనసుకి సుస్థిరం అంటే సస్టైనబుల్ సిటీ అనేదే పెద్ద అవార్డు. సో అందరూ మరొకసారి ప్రమాణం చేసి ఈ సిద్దిపేట సక్సెస్ఫుల్ స్టోరీ సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్లో నా పాత్ర కూడా ఉంది అనేది గట్టిగా నమ్మి ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక 50 మందిని మోటివేట్ చేసి ఎప్పటికీ ఈ ప్రాజెక్ట్ సక్సెస్ఫుల్గా ఉంచాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ మేడం. సో మనకు 2021లో స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ్ అవార్డు మరి బెస్ట్ సస్టైనబుల్ సిటీ రావడం జరిగింది. అంతకు మొదలు 2 సార్లు క్లీన్ సిటీ అవార్డు రావడం జరిగింది. అయితే స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ్ ప్రోటోకాల్లో ఒక 4-5 ఉన్నాయి. ఓడిఎఫ్ మనది అయిపోయింది, ఓడిఎఫ్ ప్లస్ అయిపోయింది, ఓడిఎఫ్ ప్లస్ అయిపోయింది. తర్వాత ఈ గార్బేజ్ ఫ్రీ సిటీ అని చెప్పేసి దాంతోపాటు 5 స్టార్ రేటింగ్ గురించి చేసేసి మనం ఈసారి అప్లై చేస్తూ ఉన్నాము. దానికి ఒక చిన్న ఆటంకం ఉండే, అది ఈ రోజున బయో సిఎన్జితోని ఆటంకం తొలిగిపోయింది. మరి స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ 2022లో ఇంకా బెస్ట్ మన ఇండియాలోనే మరి అత్యుత్తమ ప్రతిభ లేకుంటే అన్ని విధాల సేగ్రిగేషన్ విషయంలో, వేస్ట్ విషయంలో జీరో వేస్ట్ సైడ్ ప్రయాణం చేస్తున్న మున్సిపాలిటీగా నిలపాలంటే ప్రతి ఒక్కరి సహకారం కోరుకుంటూ ఇప్పుడు గౌరవ ఎంపీ గారు మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాం. ఈనాటి మన ముఖ్య అతిథి పెద్దలు మంత్రివర్యులు హరీష్ అన్న గారికి, అదేవిధంగా మనకు గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్ డాక్టర్ ఆండ్రూ ఫ్లెమింగ్ గారికి, మరి అదేవిధంగా గౌరవ ఎమ్మెల్సీ ఫారూక్ భాయ్ గారికి, మరి మా మున్సిపల్ చైర్మన్ మంజుశ్రీ రాజనర్సు గారికి, మరి మా జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ గారికి, మరియు మిగతా కౌన్సిలర్లకు,
మరియు అన్ని గ్రామాల నుంచి విచ్చేసిన మా ప్రజాప్రతినిధులకు, మీడియా మిత్రులకు అందరికీ పేరు పేరు నా యొక్క నమస్కారం. ఈరోజు నిజంగా కూడా మనం ఊహించలేదు, మరి దేశంలోనే ఒక బెస్ట్ మున్సిపాలిటీగా మన సిద్దిపేట మరి కాబోతున్నది. మరి దానికి మరి ఇంత సీరియస్గా ఎఫర్ట్ పెట్టి మరి నేనున్నాను, మీరు ఎవరొచ్చినా సహకరిస్తున్నా అని చెప్పి మన గౌరవ మంత్రి గారు, మరి ఇందాక శాంతి మేడం చెప్పినట్టు మరి మంత్రి గారు ఇంత సీరియస్గా ఉన్నారు కాబట్టి ఇంత పెద్ద ప్రాజెక్టు 100 డేస్లలో మరి కంప్లీట్ చేసిందంటే మరి ఆ ఘనత మన మన హరీష్ అన్న గారిది. మరి మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే మరి ఇదొక మోడల్ ప్రాజెక్టు, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాదు మొత్తం యావత్ భారతదేశంలో ఒక మోడల్ హైజెనిక్ ప్రాజెక్టుగా మరి నిలుస్తుంది. మరి ఏది ఏమైనా ఖచ్చితంగా మరి అన్ని రాష్ట్రాల నుంచి చాలామంది మున్సిపల్ కమిషనర్లు కావచ్చు, కార్పొరేషన్ చైర్మన్లు కావచ్చు, మరి ఐఏఎస్ కావచ్చు, మరి మిగతా మంత్రులు కావచ్చు, మరి ఒక పిక్నిక్ స్పాట్ కాబోతున్నది. ఖచ్చితంగా ఇది ప్రతి ఒక్కరు వచ్చి ఇది నేర్చుకొని మరి వారి వారి రాష్ట్రాలలో కూడా నిర్మించుకుంటారు. ఇది త్వరలోనే జరగబోతుంది. మరి ఇది మా శాంతి గారు చెప్పినట్టు మనం తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే మరి ఎన్నో ముఖ్యమైన పట్టణాలు ఉన్నాయి. మరి దాన్ని అన్నిటికీ కూడా ఆదర్శంగా తీసుకొని ఇదే విధంగా మనం పోయినట్టయితే ఎన్విరాన్మెంట్ పరంగా కావచ్చు, మరి ముఖ్యంగా పొల్యూషన్ తోటి మరి ఎన్నో రుగ్మతలు వస్తున్నాయి మనకు. దాని ద్వారా కొన్ని 100 కోట్లు హాస్పిటల్లో మనం ఖర్చు పెట్టి ఈరోజు మరి అనారోగ్యం పాలవుతున్నాం. మరి మన ప్రాంతం, మన ఉన్న ప్రాంతమే మనం శుభ్రంగా ఉంచుకున్నట్టయితే మరి బ్రహ్మాండంగా మనకు ఎన్నో హాస్పిటల్స్లోకి పోవాల్సిన మరి ఆ బాధ్యత హాస్పిటల్కి పోవాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదు. మరి ఏది ఏమైనా ఇలా సిద్దిపేట మున్సిపాలిటీ ఉన్న అందరూ మరి కౌన్సిలర్లు కూడా దీనికి సహకరించి బ్రహ్మాండంగా మరి పట్టణ ప్రజలందరూ కూడా సక్సెస్ చేయాలని చెప్పి కోరుకుంటూ మరి దీన్ని ఆదర్శంగా తీసుకొని ఫస్ట్ మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అన్ని మరి మేజర్ సిటీస్లో మరి త్వరలోనే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి ఖచ్చితంగా గౌరవ మంత్రి గారు తీసుకెళ్లి అన్ని పట్టణాల్లో కూడా ఇదే విధంగా చేయాలని చెప్పి కోరుకుంటూ మరి దీనికి సహకరించిన మరి ఇంగ్లాండ్ నుంచి ఇచ్చేసిన అన్రూస్ గారికి మరొకసారి ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ మరి 100 డేస్లో కంప్లీట్ చేసిన మరి ఆ కాంట్రాక్టర్ గారికి, కన్సల్టెన్సీ గారికి, శాంతి గారికి, ప్రతి ఒక్కరికి దీనికి సహకరించిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పేరు పేరు నా యొక్క కృతజ్ఞతలు. థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir. Now I am requesting our guest of honor, Dr. Andrew Fleming Garu, British Deputy High Commissioner, to speak. Sapake Namaskaramu. It's always a pleasure to come to Siddipet district. You may not know, but Siddipet is the first district I came on my first weekend when I came to live in Hyderabad, and that was back in July 2017, nearly 5 years ago. And I remember that visit and being impressed what a clean district it is. And since then I've been to 28 of the 33 districts in Telangana, and Siddipet to me still is the standout district in terms of taking cleanliness very, very important. So it's really fitting to me that the vision of your MLA and our Finance Minister Harish Garu, and the technology and expertise of Carbon Masters has had the fortune, by way of Dr. Shanti, to be united, to come together and create what we have opened and inaugurated today. And why I think that is really significant and really special. You've already heard from earlier speakers about the technology, about what will be produced from this in terms of the green outputs in gas and fertilizer. You've heard that. You've heard about the 25-30 jobs that will be directly created, and you've heard that the city, the municipality, is going to become the first, I think, in India to have zero landfill, which I think is absolutely brilliant. And you've also heard
that it's been possible to do in 100 dry days, which can only be possible with leadership, drive, determination and focus of all partners and parties involved, which I think is brilliant. But what this is going to demonstrate to the rest of Telangana, to the rest of India, and I hope even beyond India, is what is possible. Because having cities which have sustainable policies to ensure that everybody is segregating waste from source, which is what you all do. And by the way, congratulations, because I don't think there's any other municipality in India where every household is segregating waste from source. And we've seen that that is possible. It can be done through education. And now, with this plant coming up and running, we're going to even be seeing the impact of that education. The impact which is going to ensure that this district will win the awards that Dr. Shanti was talking about, I'm sure. And I'm absolutely delighted that the UK Technology, Carbon Masters, Kevin, my friend here, and all his team have a stake in this achievement, which is absolutely brilliant. So my message is very simple. Congratulations to Siddipet. We want to work with Harish Rao Garu. We want to work with Carbon Masters. We want to work with Dr. Shanti to make sure this story gets amplified across Telangana, across India, across the world. Thank you very much. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇప్పుడు మన ప్రియతమ మంత్రివర్యులు గౌరవనీయులు తన్నీర్ హరీష్ రావు గారు మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతాను. మన పట్టణ ప్రథమ పౌరురాలు గౌరవనీయులు కడవెర్గు మంజులా రాజ్నర్స్ గారికి, ఈనాడు మనకు ప్రత్యేక అతిథిగా వచ్చేసినటువంటి బ్రిటిష్ డిప్యూటీ హై కమిషనర్ డాక్టర్ ఆండ్రూ ఫ్లెమింగ్ గారికి, మన గౌరవ ఎంపీ గారు కొత్త ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు, గౌరవ ఎమ్మెల్సీ గారు ఫారూక్ హుస్సేన్ గారు, గౌరవ జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ రాధాకృష్ణ శర్మ గారు, అదేవిధంగా గౌరవనీయులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నటువంటి మున్సిపల్ వైస్ చైర్మన్ జంగిటి కనకరాజు గారు, ఎంపీపీ శ్రీదేవి గారు, జడ్పీటీసీ శ్రీహరి గౌడ్ గారు, మా ఎంపీటీసీ ఎర్ర ఎల్లం గారు, స్థానిక సర్పంచ్ సదాశివరెడ్డి గారు, మరి మన మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు బాగా కష్టపడి పనిచేసిన రమణాచారి గారు, ఈ కార్యక్రమానికి మనకు స్ఫూర్తిని అందించి తన ఊరు కాకపోయినా, తనకు రాజకీయ ఆలోచన లేకపోయినా, కేవలం మన రాష్ట్రం బాగుండాలి, ప్రజలు బాగుండాలి, దేశం బాగుండాలి, మార్పు రావాలని ఒక పట్టుదలతో సమాజ సేవలో కృషి చేస్తున్నటువంటి డాక్టర్ శాంతి గారు, మన సుడా చైర్మన్ రవీందర్ రెడ్డి గారు, అదేవిధంగా మా ఈ ప్లాంట్ను 100 రోజుల్లో ఇవ్వాలి అంటే 100 రోజుల్లో పూర్తి చేసినటువంటి సోమనారాయణ గారు అండ్ వారి యొక్క టీము, పాల సాయిరాం గారు, మా గౌరవ కౌన్సిలర్లు, మున్సిపల్ అధికారులు, గౌరవ సర్పంచులు, ఎంపీటీసీలు, ఆర్పీలు, మీడియా మిత్రులు, అధికారులు అందరికీ పేరు పేరున నమస్కారం తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఈరోజు మనం సిద్దిపేట పట్టణంలో బయో సిఎన్జి ప్లాంట్ ఒకటి ప్రారంభం చేసుకున్నాం. ఈ బయో సిఎన్జి ప్లాంట్ ప్రారంభమైందంటే ఆలోచన ఇచ్చింది శాంతి గారు కావచ్చు, కానీ దీనికి బలగం మాత్రం మా సిద్దిపేట పట్టణ ప్రజలు, మా పురపాలక సంఘం. ప్రజల భాగస్వామ్యం లేకపోతే మేమేమీ చేయలేం. ప్రతి విజయం వెనుక ప్రజలే ఉంటారు. ఇవాళ సిద్దిపేటలో బయో సిఎన్జి ప్లాంట్ ప్రారంభమైందంటే ప్రజల యొక్క భాగస్వామ్యానికి, ప్రజల సహకారానికి ఒక నిదర్శనం
సిద్దిపేట బయో సిఎన్జి ప్లాంట్. ఎందుకు నేను ఈ మాట అంటున్నా అంటే, ప్రజలు చెత్తను 3 రకాలుగా వేరు చేసి ఉండకపోతే ఈ ప్లాంట్ సాధ్యమయ్యేదా? తడి చెత్త, పొడి చెత్త, హానికరమైన చెత్త, 3 రకాల చెత్తను వేరు చేయడంలో సిద్దిపేట ప్రజలు చూపిన చొరవ, ప్రజల యొక్క సహకారంతోనే ఈరోజు ఈ ప్లాంట్ ప్రారంభం చేయగలుగుతా ఉన్నాం. ఈరోజు దేశం మొత్తం కూడా, దేశమే కాదు యావత్ ప్రపంచం చెత్తతో బాధపడతా ఉంది. ల్యాండ్ ఫిల్లింగ్, ఇందాక శాంతి గారు బాగా చెప్పినారు. క్లీన్ సిటీ అవార్డు ఢిల్లీకి వచ్చింది, సంతోషం. కానీ ఆ చెత్తనంతా కూడా గుట్టలు గుట్టలుగా పట్టణం బయట పోస్తా ఉన్నారు. ఆ చెత్త గుట్టలలో నుంచి కాలుష్యం, వాయు కాలుష్యం, నీటి కాలుష్యం, రకరకాల కాలుష్యాలకు అది అవకాశం ఇస్తూ అది తిరిగి ఆ పట్టణ ప్రజలకు చాలా ఇబ్బందికరంగా మారుతా ఉంది. ఆ చెత్త గుట్టల్లో వర్షపు నీరు పడి ఆ మురికి నీరంతా భూమిలోకి ఇంకి ఆ పరిసర ప్రాంతాల్లో నీరు కలుషితంగా మారుతా ఉంది, గాలి కలుషితంగా మారుతా ఉంది. రకరకాల క్రిములు, వ్యాధులకు అక్కడి నుంచి కారణంగా తయారవుతా ఉంది. మరి వీటన్నిటినీ అరికట్టాలంటే అసలు ల్యాండ్ ఫిల్లింగ్ అనేది ఉండొద్దు, చెత్తను కుప్పలుగా పోయకూడదు. ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకుందాం, మన పాత సిద్దిపేట ఏంటి? మన సిద్దిపేట అంటే ఒకనాడు పందులు, వీధి కుక్కలు, అటు వేములవాడ కమాన్ దిక్కుపోతే ఆ రోడ్డు నిండా మున్సిపాలిటీ ట్రాక్టర్లు తెచ్చి చెత్త పోయడము, ఇటు మండల ఆఫీస్ నుంచి మన ఎన్సాన్పల్లి రోడ్డుకు 2 వైపులా చెత్త పోసి బాగా అంటుపెట్టడం. ఎన్సాన్పల్లి రోడ్డు నుంచి మండల ఆఫీస్కు చెత్త పోయడం, తప్పితే వేములవాడ కమాన్ దిక్కు చెత్త పోయడం, ఇటు రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్ ఏరియాలో చెత్త పోయడం. ఆ చెత్తను నెలకొకసారి అంటుపెడితే వారం రోజులు చాలా బాగా కమ్మటి సువాసనలతో కూడినటువంటి పొగను పట్టణ ప్రజలందరికీ అందించేది. అవునా కాదా? ఈ చెత్తను మొత్తం పట్టణానికి 3 వైపులా పోయడం, దాన్ని అంటుపెడితే వారం 10 రోజులు పొగ, ముక్కు బద్దలైపోయేంత చెడు వాసనతో కూడినటువంటి పొగ గాలి ఎటు విసిరితే ఆ ప్రాంతంలో ఉండేటువంటి ఇళ్లల్లోకి ఆ పొగ వచ్చి ప్రజల ఆరోగ్యం దెబ్బతినేటువంటి పరిస్థితి ఉండేది. ఎటు చూసినా చెత్త కుప్పలు, చెత్త కుండీలు. ఆ చెత్త కుండీల్లో ఇళ్లల్లో నుండి చెత్త తెచ్చిపోస్తే సగం కుండీలో సగం కింద. చెత్త పోయగానే పరిగెత్తుకొచ్చే పందులు, దాని వెనుకనే వచ్చే కుక్కలు, రెండిటి కొట్లాట. అవి మీద పడతాయేమో అని మనం సగం కింద సగం మీద పోసి ఇంట్లో కురుకుడు. ఇది ఒకనాడు మన పరిస్థితి. ఇవాళ చెత్త కుండీలు లేని పట్టణంగా మార్చినాం. చెత్తను అంటుబెట్టకుండా అసలు ఎక్కడ ఏ మూలలు చూసినా చెత్త లేకుండా ఈ పట్టణాన్ని మార్చగలిగినాం. తడి చెత్త పొడి చెత్తగా మార్చగలిగినాం. మరి ఇప్పుడు ఇంకొక అడుగు ముందుకేసి ఈరోజు ఏం నిర్ణయం తీసుకున్నామంటే, ఈ బయో సిఎన్జి ప్లాంట్ ద్వారా మన నిర్ణయం ఏంటంటే అసలు చెత్త కుప్పలు అనేది సిద్దిపేటలో ఉండకూడదు. సిద్దిపేట చెత్త అంతా తెచ్చి ఇంతకుముందు మనం బుస్సాపూర్లో పోసినాం కుప్పలు కుప్పలుగా. మరి ఈ కుప్పలు ఉండాలన్నా ఇట్లే? మరి ఎంత కుప్ప పోస్తాం? రోజుకు మనకు దాదాపు 40 టన్నుల 55 టన్నుల చెత్త వస్తుంది సిద్దిపేటలో. అంటే 55,000 కిలోల చెత్త. రోజు 55,000 కిలోల చెత్త తెచ్చి పోస్తే ఓ 5-10 ఏళ్ళ వరకు ఇది నిండిపోతుంది. మళ్ళీ పోయాలి. పోసుకుంటూ పోతే అది అయ్యే పనా? మన ఇంటి చెత్త మనకే భారం అయితే మొత్తం పట్టణం చెత్త అంతా తెచ్చి బుస్సాపూర్లో వస్తే బుస్సాపూర్కి ఎంత భారం, ఈ భూమికి ఎంత భారమో ఒక్కసారి మనం ఆలోచించాలన్నా వద్దా? మరి ఆ చెత్త అనేది లేకుండా చేయడం అనేది పెద్ద గొప్ప విషయం ఏం కాదు. ప్రజాప్రతినిధుల సహకారం, మా కౌన్సిలర్ల సహకారం, ప్రజల సహకారం ఉంటే ఏదైనా సాధ్యమే అని ఈరోజు సిద్దిపేట పట్టణం రుజువు చేస్తూ ఉంది. మీ అందరూ కూడా తిరిగారు, మా కౌన్సిలర్లు, మా ఆర్పీలు పొద్దున్నే చెత్తబండి వెంట తిరిగి తడి చెత్తను పొడి చెత్తను హానికరమైన చెత్తను వేరు చేసేదాకా ప్రజల వెంటబడ్డరు. ప్రజల భాగస్వామ్యం తీసుకోగలిగినాం, చెత్తను వేరు చేయగలిగినాం. ఇవాళ తడి చెత్తను మనం సిఎన్జి గ్యాస్గా మారుస్తున్నాం.
ఎరువుగా మార్చేటువంటి కార్యక్రమాన్ని ఈరోజు మనం సిద్దిపేటలో ప్రారంభించాం. పొడి చెత్తను మొత్తం రీసైక్లింగ్కి పంపిస్తూ ఉన్నాం. హానికరమైన చెత్తను ఏం చేయాలనో ఇప్పటిదాకా మనకు తెలియదు. ఆ హానికరమైన చెత్తను కూడా మరి హై డిగ్రీ టెంపరేచర్లో కాలబెట్టడం కోసం ఇన్సినరేటర్ను కూడా ఈరోజు ప్రారంభించాం. అంటే మన ఏదైతే చెత్త మనము తడిలో కలపలేము, పొడి చెత్తలో కలపలేము, మహిళలు ఉపయోగించే ప్యాడ్స్ కానీ మహిళలు ఉపయోగించే ఇతర రకాల వేస్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇన్సినరేటర్లో పెద్ద వేడిలో దాన్ని తగలబెట్టేస్తాం. సో దాంతో ఏమైపోతుంది, ఇంకా చెత్త ఎక్కడిది అసలు? ఇక మన ఇంట్లో వెళ్ళే కూరగాయలు, పండ్లు, భోజనం ఏదైతే ప్రకృతి నుంచి వచ్చినటువంటిది ఉందో అది మొత్తం తడి చెత్తగా, తద్వారా గ్యాసు మట్టిగా మార్చేస్తున్నాం, ఎరువుగా మార్చేస్తున్నాం. పొడి చెత్త అది ఏ రకమైన మనిషి తయారు చేసినటువంటి వస్తువులను పొడి చెత్తను రీసైక్లింగ్కి పంపిస్తున్నాం. ప్లాస్టిక్ పేపర్లు కావచ్చు, పాల కవర్లు కావచ్చు, కురుకురే ప్యాకెట్స్ కావచ్చు, ఇస్తారాకులు కావచ్చు, అది ఏదైనా సరే పొడి చెత్తను తిరిగి రీసైక్లింగ్కి పంపిస్తున్నాం. ఇక 5% ఏదైతే హానికరమైన చెత్త వస్తుందో దాన్ని తగలబెట్టేస్తున్నాం. ఇంకా మరి 3 కూడా మనం సెగ్రిగేట్ చేయగలిగినప్పుడు, 3ంటిని అడ్రస్ చేయగలిగినప్పుడు ఇక ల్యాండ్ ఫిల్లింగ్ ఎక్కడిది? ఇంకా చెత్త కుప్పలుగా పోయాల్సిన అవసరం ఏంది? ఇంకా చెత్త గుట్టలు తయారు కాకుండా చేయలేమా? మనం దాదాపు ఇప్పుడు 90% వరకు చేరుకున్నాం. ఇంకొక 10% పని ఉన్నది. ఆ 10% పనిని మా కౌన్సిలర్లు, మా ఆర్పీలు నడుం బిగిస్తే దేశంలోనే నంబర్ 1 పట్టణంగా మన సిద్దిపేట పట్టణాన్ని తయారు చేయొచ్చు. చేరుకున్నాం. మన కృషి ఇది ఒక్క రోజులో జరిగిన కృషి కాదు, ఒక 5-6 సంవత్సరాలుగా జరిగిన కృషి. ఒక ప్రయత్నం వల్ల ఇంత మంచిగా మన పట్టణం ఇవాళ శుభ్రంగా చేరుకున్నది. సస్టైనబుల్ టౌన్గా ఇవాళ మనకు అవార్డు వచ్చిందంటే ఒట్టిగా రాలే కదా. మన పోయిన సంవత్సరం కేంద్ర ప్రభుత్వం దక్షిణ భారతదేశంలోనే సస్టైనబుల్ పట్టణాల్లో నంబర్ 1 పట్టణంగా సిద్దిపేట పట్టణానికి అవకాశం వచ్చింది. రేపు జాతీయ స్థాయిలో కూడా మనం అవార్డు పొందాలి. నా కోరిక, శాంతి గారు మాకు కలిగించినటువంటి ఆలోచన ఏంటంటే ల్యాండ్ ఫిల్లింగ్ అంటే చెత్తను కుప్పలుగా పోయని ఏకైక పట్టణంగా, తొలి పట్టణంగా సిద్దిపేట తయారు కావాలి. వేల కిలోల టన్నుల కొద్ది చెత్త తెచ్చి మనం ఊరు బయట పోస్తే ఎట్లా సాధ్యమవుతుంది? మరి ఇది ఎప్పుడు సాధ్యం అంటే ప్రజల భాగస్వామ్యంతోనే సాధ్యం. ప్రజలు చెత్తను వేరు చేసి ఇవ్వగలిగినప్పుడు మాత్రమే సాధ్యం. ఆ ప్రజలను మోటివేట్ చేయాల్సిన బాధ్యత ప్రజాప్రతినిధులది, మా ఆర్పీలది మాత్రమే. ప్రజలు మంచివాళ్ళు, కానీ వాళ్ళను మనం గైడ్ చేయాలి, వాళ్ళను ఫెసిలిటేట్ చేయాలి, వాళ్ళని ఎడ్యుకేట్ చేయాలి. ప్రజలు తప్పకుండా మనకు సహకరిస్తారు. మనం ఎవరి కోసం చేస్తున్నాం? ప్రజల ఆరోగ్యం కోసం చేస్తున్నాం. చెత్తను అదే సిద్దిపేట పక్కనే పోసి అంటు పెడితే క్యాన్సర్ లాంటి అతి ప్రమాదకరమైన వ్యాధులతో మన ప్రజలు బాధపడతారు. నీటి కాలుష్యంతో బాధపడతారు, వాయు కాలుష్యంతో బాధపడతారు. ప్రజలు ఆరోగ్యంగా ఉండాలి. అభివృద్ధి అనగానే సిద్దిపేటలో మనం ఒక అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్, ఒక ఆసుపత్రి కట్టడమో, 4 భవనాలు కట్టడమో, 4 మురికి కాలువలు కట్టడమో, 4 రోడ్లు వేయడమే కాదు. ప్రజలు హెల్తీ అండ్ మంచి కండిషన్స్లో ఆరోగ్యకరమైనటువంటి స్థితిగతులతో ప్రజలు ఉండగలగాలి. బతకగలిగడంలోనే నిజమైన అభివృద్ధి ఉంది. అది మా గౌరవ కౌన్సిలర్లు, మా ఆర్పీలు కూడా ఇందులో భాగస్వామ్యం కావాలి. ఇంకా కష్టపడదాం. నాకు సమయం చిక్కినప్పుడల్లా గతంలో పొద్దున్నే 5 గంటలకు లేచి మీతో పాటు నేను తిరిగాను. భవిష్యత్తులో కూడా తిరుగుదాం. రాత్రి వచ్చి ఎంత పనున్నా పొద్దున 5 నుంచి మీ వెంట తిరుగుతా, మళ్ళీ డ్యూటీకి పోతా 9 గంటలకు. కానీ అందరం కష్టపడదాం. అందరం కలిసి చేస్తేనే మనకు సాధ్యమవుతుంది. మరి అదేవిధంగా ఈరోజు వెల్త్ అవుట్ ఆఫ్ వేస్ట్. చెత్త అంటేనే ఒకప్పుడు ఏదో పనికిరానటువంటి దానిలాగా, ముక్కుకు బద్దలైపోతుంది, చెడు వాసన వస్తుందని భావించే వాళ్ళం. కానీ ఆ చెత్తను ఈరోజు మనం ఆదాయ వనరులుగా మారుస్తున్నాం. చెత్త నుంచి గ్యాస్ తయారు చేసి రేపు మున్సిపల్లో ఉండేటువంటి వెహికల్స్, మీ ఇంటింటికి చెత్త సేకరణకు వచ్చే ఆటోలు కానీ ట్రాక్టర్లకు రేపు ఇదే గ్యాస్ను ఉపయోగించి వాడతాం, డీజిల్ వాడడం. ఈ బయో సిఎన్జితో ఆ మున్సిపల్ వాహనాలన్నీ నడుస్తాయి. ఈ బయో సిఎన్జితో
రేపు సిద్దిపేటలో ఉండే హోటళ్లకు గ్యాస్ సరఫరా చేస్తాం. వాళ్ళు సిలిండర్లు కొనుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు, మన బయో సిఎన్జి గ్యాస్ కొనుక్కుంటారు. హోటళ్లలో వాళ్ళు వంట చేసుకోవడానికి ఈ గ్యాస్ను మనం అమ్ముతాం, మున్సిపాలిటీకి ఆదాయాన్ని సమకూరుస్తాం. అదేవిధంగా ఎరువు ఈ బుస్సాపూర్ రైతులకే మొదటి ఛాన్స్ ఇస్తాం. ఈ పరిసర ప్రాంత రైతులకు అతి తక్కువ ధరతో వాళ్ళు కెమికల్ ఫర్టిలైజర్ కొనకుండా అంతకంటే విలువైనటువంటి అంతకంటే మంచి ఎరువును ఈ ప్రాంత రైతులకు కూడా మనం ఈ ఫర్టిలైజర్ను కూడా అందించే ప్రయత్నం చేస్తాం. అంటే అటు గ్యాస్ను వనరుగా మారుస్తున్నాం, ఈ చెత్త నుంచి తయారయ్యే వర్మీ కంపోస్ట్ను కూడా రైతులకు ఎరువుగా అందిస్తాం. ప్లాస్టిక్ ఏదైతే ఉందో మరి ఇతర వస్తువులు ఏవైతే ఉన్నాయో మనము దాన్ని కూడా రీసైక్లింగ్ పంపించి దాని ద్వారా కూడా మున్సిపాలిటీకి మనం ఆదాయాన్ని సమకూర్చుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఆదాయం ఎంత అన్నదానికంటే కూడా మనము ఈ చెత్త కుప్పలుగా పోయకుండా రేపటి తరానికి మనం ఇచ్చే ఆస్తి ఏంటి? సిద్దిపేటలో బుస్సాపూర్లో కానీ ఇట్లా సిద్దిపేట చుట్టూ 4 దిక్కుల పెద్ద పెద్ద చెత్త గుట్టలు, రాళ్ల గుట్టలు లాంటి చెత్త గుట్టలను రేపటి తరానికి సంపదగా ఆస్తిగా ఇద్దామా? లేదు, అసలు చెత్త లేకుండా కాలుష్యరహితమైనటువంటి ఒక ఆకుపచ్చ మంచి సిద్దిపేటను రేపటి తరానికి మనం ఆస్తిగా సంపదగా ఇద్దామన్నదే మన ముందు ప్రశ్న. పిల్లలకు ఎంత ఆస్తి ఇచ్చాం, ఎంత అంతస్తులు ఇచ్చామన్నది కాదు, ఎంత మంచి ఆరోగ్యవంతమైనటువంటి పరిసరాలను ఇచ్చాం, ఎంత మంచి పట్టణాన్ని ఇచ్చామన్నదే రేపటి మన ముందు ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి ప్రశ్న. అదే చాలా ముఖ్యం. మనము ఆస్తులు అంతస్తులు ఇవ్వచ్చు, కానీ ఆరోగ్యం చెడిపోయిన తర్వాత నీ ఆస్తులు పనికిరావు, మీరిచ్చిన అంతస్తులు పనికిరాదు, నీ సంపద తినలేడు, నీ సంపదను తాగలేడు. మీరు ఆరోగ్యాన్ని ఇవ్వగలిగితే అది అన్నింటికంటే ముఖ్యమైనటువంటి సంపద. ఇవాళ ప్రపంచం మొత్తం కూడా ఇబ్బంది పడతా ఉంది. అందులో మనం మొదటగా ముందడుగు వేసినాం. ఆ అడుగు ఇంకా ముందుకు పడాలి. ఆ అడుగులో మీ అందరూ భాగస్వామ్యం కావాలి. ఈ సిద్దిపేట ఒక ఆరోగ్య సిద్దిపేటగా మనందరం కలిసి తయారు చేద్దామని నేను ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ నేను పేరు పేరున తెలియజేస్తా ఉన్నా. ముఖ్యంగా ఈరోజు సిద్దిపేటలో ఎన్ని అవార్డులు వచ్చినాయో కూడా మీకు తెలుసు. గత 5-6 సంవత్సరాల నుంచి రమణాచారి గారు కానీ, మా కౌన్సిల్ కానీ, మా శానిటేషన్ సిబ్బంది, నేను అసలు మా శానిటేషన్ సిబ్బందిని మనస్ఫూర్తిగా ముఖ్యమంత్రి గారు అన్నారు, సఫాయి అన్నా నీకు సలాం అన్నాడు మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు. ఇవాళ నిజంగా మా సఫాయి కార్మికుల యొక్క కృషిని నేను ఎంత చెప్పినా తక్కువే. మీ కష్టం కూడా చాలా ఉంది. ఇవాళ సిద్దిపేట పట్టణానికి 18 అవార్డులు వచ్చినాయంటే మా సఫాయి అన్నలు, మా కౌన్సిలర్లు, మా ఆర్పీలు, మా మున్సిపల్ సిబ్బంది కృషి ఎంతో ఉంది. 18 అవార్డులు వచ్చినాయి మనకి ఇప్పటి వరకు. అందులో 14 జాతీయ స్థాయి అవార్డులు, 4 రాష్ట్ర స్థాయి అవార్డులు అందుకున్న ఘనత ఒక్క సిద్దిపేట పట్టణానికి మాత్రమే దక్కింది. ఈ స్ఫూర్తి కొనసాగాలి, ఇతరులకు ఆదర్శంగా ఉండాలి. నాడు తెలంగాణ ఉద్యమంలో కూడా సిద్దిపేట దిక్సూచిగా నిలబడ్డది. ఇవాళ అభివృద్ధిలో కూడా సిద్దిపేట దిక్సూచిగానే నిలబడాలి. నాటి మన ఉద్యమం తెలంగాణ రాష్ట్రం కోసం, నేటి మన ఉద్యమం సిద్దిపేట అభివృద్ధి కోసం ఉద్యమం చేస్తా ఉన్నాం. ఏదైనా ఉద్యమ స్ఫూర్తితో చేసినప్పుడే సాధ్యమవుతుంది. ఉద్యమ స్ఫూర్తి ఉన్నప్పుడే గొట్టుగా ఉన్నాయి కఠినమైన లక్ష్యాలను కూడా చేర్చుకోగలుగుతాం. మొక్కుబడిగా చేస్తే మనం ఏది సాధించలేం. ఆ ఉద్యమ స్ఫూర్తి అనేటువంటిది చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది. నేడు మరి ఆ ఉద్యమ స్ఫూర్తి ఏదైతే ఉందో, మన అభివృద్ధి కోసం ఈ ఉద్యమ స్ఫూర్తి, ఆదర్శం కోసం మన ఉద్యమ స్ఫూర్తి, ఇతరులకు ఆదర్శంగా ఉండే విధంగా ఒక ఉద్యమ స్ఫూర్తితో మనందరం కలిసి ముందుకు సాగుదాం. మరి శాంతి గారు అన్నారు, ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి, ఇతర నగరాల నుంచి కూడా మనం చూడ్డానికి వస్తామన్నారు. మరి ఆ గౌరవాన్ని నిలబెట్టుకోవాలి కదా మనం. అంటే ఎంతో క్రమశిక్షణ కావాలి, నిబద్ధత కావాలి, చిత్తశుద్ధి కావాలి. అప్పుడే ఇతరుల ముందు మనం గర్వంగా నిలబడగలుగుతాం. ఇప్పటికే మనం చాలామంది మీరు చెప్తుంటారు, ఎక్కడికి పోయినా సిద్దిపేట అంటే మాకెంతో గౌరవం దొరుకుతుంది అన్నారు. ఆ గౌరవాన్ని మనం పెంచుకోవాలి, ఆ గౌరవాన్ని మనం నిలబెట్టుకోవాలి. ఇంకా ముందుకు సాగే విధంగా ఒక నిరంతర కృషి చేయాల్సినటువంటి అవసరం కూడా ఉంది. సో అట్లా మనందరం కూడా చక్కగా ముందుకు పోదాం. ఇప్పటికే 3:30 అయింది, భోజనాలు చేయలేదు. నేను ఇంకా మిమ్మల్ని ఎక్కువగా ఇబ్బంది పెట్టను, కానీ
మధ్యాహ్నం మనకు సాయంత్రం 7 గంటలకు మళ్ళీ మీటింగ్ పెట్టుకున్నాం. కౌన్సిలర్లు, ఆర్పీలు మన అందరం కూడా మళ్ళీ నెక్స్ట్ టార్గెట్ పెట్టుకోవద్దా? సిఎన్జి టార్గెట్ ఇవాళ అయిపోయింది, బయో సిఎన్జి అయిపోతే వాట్ నెక్స్ట్? ఇట్స్ ఎ కంటిన్యూయస్ ప్రాసెస్. ఒక అడుగు పడగానే ఇంకొక అడుగు, ఇంకొక అడుగు పడగానే ఇంకొక అడుగు. మరి ఈరోజు సాయంత్రం 7 గంటలకు మళ్ళీ మనందరం కూడా కలిసి దీన్ని ఎట్లా సస్టైన్ చేసుకుందాం, భవిష్యత్ కార్యాచరణ ఏంటి అనేది కూడా మనందరం కూడా నిర్ణయం తీసుకుందాం. మా మీడియా కూడా బాగా సహకరించినారు. మోటివేట్ చేయడంలో, మంచి వార్తలను ప్రసారం చేస్తూ ప్రజల్ని చైతన్యపరచడంలో, ప్రజల్లో ఆలోచన కలిగించడంలో మరి మా మీడియా కూడా బాగా సహకరించారు. వారికి కూడా హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, సో ఐ సిన్సియర్లీ థ్యాంక్ అవర్ ఆండ్రూ ఫ్లెమింగ్ by all the way he is coming and participating in this program and for your good words. సో మరొకసారి మీ అందరికీ కూడా నేను పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మరి టీంను ఇట్లాగే ముందుకు తీసుకొని పోదాం. మరి ఇంత మంచి కార్యక్రమంలో భాగస్వాములు అయినటువంటి వారిని సన్మానం చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత, వాళ్ళని గౌరవించాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఉంది. సన్మానం అంటే పదం పెద్దదేమో కానీ గౌరవించుకోవడంలోనే తృప్తి ఉంటుంది. పనిచేసిన వాళ్ళని మనం గౌరవించుకుంటే మనకు కూడా నియత ఉంటుంది అంటారు. ఎవరన్నా బాగా పనిచేస్తే బాగా పనిచేసినవని వారిని 4 మంచి మాటలు చెప్పి ఒక శాలువా కప్పితే వాళ్ళు ఇంకా కష్టపడి పనిచేస్తారు, మనకు కూడా బర్కత్ ఉంటుంది, మనకు కూడా నియత ఉంటుంది అనే పదం మన వెనకట పెద్దలు చెప్తుండేవాళ్ళు. మరి ఇంత మంచి కాంట్రిబ్యూషన్ 100 రోజుల్లో ఈ కార్యక్రమాన్ని అందించినటువంటి మరి సోమనారాయణ గారికి, వారి బృందానికి, ఆలోచన కలిగించిన శాంతి గారికి, మనకు ఉత్సాహాన్ని, ఇన్స్పిరేషన్ అందించినటువంటి ఆండ్రూ ఫ్లెమింగ్ గారికి, వారి ముగ్గురిని కూడా మరి ఇప్పుడు సన్మానం చేసే కార్యక్రమం చేద్దాం. తర్వాత అందరం రంగనాయక సాగర్ దగ్గరికి భోజనానికి వెళ్దాం. థ్యాంక్ యూ. జై తెలంగాణ.